നാസയുടെയും ISROയുടെയും സംയുക്ത ഉപഗ്രഹ ദൗത്യമായ നൈസാറിന്റെ വിക്ഷേപണം അല്പസമയത്തിനകം നടക്കും. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം. അവിടുന്ന് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിക്ഷേപണമാണ്. 2392 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹം, 13,000 കോടി രൂപ ചെലവുള്ള ഉപഗ്രഹം കുതിക്കുകയാണ്. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor ignited. 5 seconds. That's a magnificent of the GSLV F-16 NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful silhouette brightening the Sriharikota sky. जी हाँ, अभी आपने देखा चारों L40 तथा 4 बूस्टर S139 का सफल प्रज्वलन और GSLV F-16 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से, और ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ। हम यहाँ कंपन महसूस कर पा रहे हैं मिशन नियंत्रण केंद्र पर। The first stage of GSLV with S139 solid core motor and 4 L40 liquid strap-ons thrusting together. 7,800 kilonewton cumulative thrust. First stage performance normal. Sharwan is in main auto. The day of launch Plus wind 1 biasing program that is fed into the onboard computers helped the rocket to Shark veer 2 is through in the main auto. atmosphere with minimal aerodynamic loads. प्रथम चरण का कोर बूस्टर लगभग 100 सेकेंड्स तक प्रज्वलित रहेगा तथा L40 चरण 150 सेकेंड तक प्रज्वलित रहकर शांत हो जाएंगे। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ First जा stage रहा है। performance normal. Currently the rocket is in open loop guidance. Shar ground station is tracking. S139 motor Plus 5 ignited. seconds. S1. That's a magnificent Tracking. of the GSLV Lift F-16 off normal. NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful 15 seconds. silhouette brightening the Sriharikota sky. जी हाँ, अभी आपने देखा चारों L40 First stage तथा 4 performance बूस्टर normal. S139 का सफल प्रज्वलन 25 seconds. और GSLV F-16 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से, और ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ। हम यहाँ कंपन महसूस कर पा रहे हैं मिशन नियंत्रण केंद्र पर। The first stage of GSLV with S139 solid core motor and 4 L40 liquid strap-ons thrusting together. 7,800 kilonewton cumulative thrust. First stage performance normal. Sharwan is in main auto. The day of launch Plus wind 1 biasing program that is fed into the onboard computers helped the इसकी पुष्टि rocket की है। प्रथम चरण को सफलता से पृथक किया जा चुका है Payload तथा fairing separated. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। marking Closed loop the guidance milestone of initiated. the flight. The GS1 has undergone a hot separation and GS2 commenced its operation and thrusting nominally. The payload fairing has also been separated and closed loop guidance has been initiated. जी हाँ, इस दौरान Second stage performance normal. वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए पेलोड फेयरिंग या ऊष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। और अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है और അമേരിക്കയുടെ നാസയുടെയും സംയുക്തമായ സംരംഭമാണ്. സംയുക്തമായി ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം 5:40-നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായി നൈസാറിനെയും വഹിച്ച് GSLV കുതിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 743 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സൗരസ്ഥിര ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കുള്ള കുതിപ്പാണ്. 2392 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ളതാണ് നൈസാർ. ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ കുതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ചിലവേറിയ ഒരു ദൗത്യമാണ്, പക്ഷെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യമാണ്. ഭൗമോപരിതലത്തിലെ ഓരോ വിവരങ്ങളും 12 ദിവസത്തെ ഇടവേളകളിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ രേഖപ്പെടുന്ന നിരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പേലോഡ്സ് ഉൾപ്പെടെയുണ്ട് ഈ ഉപഗ്രഹത്തിൽ. KB ശ്രീധരൻ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ വിവരങ്ങളുമായി. ശ്രീധരൻ, നേരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച ദിശയിൽ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയല്ലേ? तथा N2O4 ईंधन का प्रयोग किया जाता है।
തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യ 2 ഘട്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പിന്നിടുകയാണ്. ഇതുവരെ എല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് മുതൽ ഇപ്പോൾ 2ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും കൃത്യമായി പോകുന്നു. 3 ഘട്ടങ്ങളാണ് ഈ വിക്ഷേപണത്തിന് ഉള്ളത്. 3ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇനി കടക്കും. 18 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഏത് ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 743 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഈ നൈസാർ ഉപഗ്രഹം എത്തും. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ISROയുടെയും നാസയുടെയും സംയുക്ത സംരംഭമാണിത്. ISRO ഇതുവരെ വിക്ഷേപിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചിലവ് കൂടിയ വിക്ഷേപണം കൂടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപഗ്രഹം കൂടിയാണ് നൈസാർ എന്നുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രയോജനം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ജോലി എന്നുള്ളത് ഭൗമോപരിതലത്തെ കൃത്യമായിട്ട് വീക്ഷിക്കുക. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, കൊടുങ്കാറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഞ്ഞിന്റെ സാന്നിധ്യം അത് എത്രത്തോളം നീങ്ങുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉരുകുന്നു എത്രത്തോളം ഉണ്ട് തുടങ്ങി ഭൗമോപരിതലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. 2 റഡാറുകൾ ഇതിലുണ്ട്. ഹ്രസ്വ റഡാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ദീർഘ റഡാറുമുണ്ട്. അതിൽ ഹ്രസ്വ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള റഡാർ ISRO ആണ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ളത് നാസയുടേതാണ്. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ മെയ്യിൽ നടക്കേണ്ട വിക്ഷേപണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ മെയ്യിൽ ഇതിന്റെ വിക്ഷേപണം നടക്കാതിരുന്നത്. തുടർന്ന് ആ തകരാറൊക്കെ പരിഹരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വിക്ഷേപണം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് നമ്മൾ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പുത്തുമലയിൽ ദുരന്തമുണ്ടായി ആദ്യ വർഷം തികയുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കാണാനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും മുൻകരുതൽ എടുക്കാനും ഒക്കെ ഈ നൈസാർ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ വളരെ വിജയകരമായി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. 18 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ദൗത്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേലോഡുകൾ ഭ്രമണപഥത്തിൽ 743 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ഭ്രമണപഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക നടപടികളിലേക്കാവും കടക്കുക. അതിനുശേഷം 90 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണമൊക്കെ നടക്കുക. ഓരോ 12 ദിവസം കഴിയും തോറും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് കൈമാറാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏത് ഘട്ടത്തിലും, രാത്രിയിലായാലും പകലിലായാലും ഏത് കാലാവസ്ഥയിലായാലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ നൈസാർ ഉപഗ്രഹത്തിന് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. 8 മുതൽ 10 വർഷം വരെയാണ് ഇതിന്റെ കാലാവധി. വളരെ ചിലവേറിയ ദൗത്യം, അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് നൈസാർ എന്നുള്ളത്. നിലവിലേതായാലും അതിന്റെ വിക്ഷേപണം ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിജയകരമായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ISROയിൽ നിന്നുള്ള നമുക്ക് അറിയിപ്പിൽ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഏതായാലും അല്പം കൂടി കാത്തിരുന്നാൽ ഈ വിക്ഷേപണം പൂർണ്ണ വിജയമായി എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത നമുക്ക് കേൾക്കാനാകും. പ്രകൃതി ദുരന്ത സാധ്യതകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുവടുവയ്പ്പാണ്, ഉപഗ്രഹമാണ് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നൈസാർ.